I'm Srimati Sajini Swarnalatha.G, working as an English teacher at GHS Station Bazaar, Raichur. Today I'm very happy to present the second unit which is prescribed for the SSLC second language English. The title of the lesson is There is a Girl by the Tracks by Deven Kanal, which is on page number 24 of your textbook. So children, let us learn about this wonderful lesson, There is a Girl by the Tracks. There is a Girl by the Tracks is written by Deven Kanal. So the story that we are going to learn in this lesson is a real incident that happened in the life of a girl. It's not an imaginative story, it's not a fiction, but it is a real incident that happened in the life of a girl. So let us learn about it. Before that, let us have a little glimpse of the author Deven Kanal. Deven Kanal is an English writer and he writes short stories in English for journals and magazines. So children, come on, let's learn this lesson. Before getting into this lesson, let us understand the main characters of this lesson. There are two very important characters of this lesson. Of course, there are many other characters, but very important two characters of this lesson is, the first one is Swarnalatha.G. Her age is 21 years old and her education, she is a BCom graduate. And what is the work she does? What work she does? Her profession is she is a call center executive. Her native place is Pune, but her working place is Mumbai. And her brother's name is Dinesh and her fiancé is Vijay. So these are few details of the character Swarnalatha.G. So we have come to know that her age is 21 years and she's a BCom graduate. She's a call center executive. You know, her work is to pick up the calls and connect to the customers. So that is the work she does. And her native place is Pune. But her working place ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ Mumbai, and she has a brother by name Dinesh and her fiancé is Vijay. Fiancé means her would-be, with whom she is going to get married. His name is Vijay. Okay, so once you get married, he is called as husband, but before marriage you can call him as would-be, or you can also call him as a fiancé. Now the second character that we come across in this lesson is Baleshwar Mishra. Now Baleshwar Mishra's age is about 20 years old. He's 20 years old. And what about his education? He's in high school dropout. It means that he has not completed his high school, but he has discontinued. Then what about his profession? He's not an employed person, he's an unemployed person. Employed andre kelsa madoru, unemployed andre innu ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, unemployed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? UN, that is un. So he doesn't do any work, he is an unemployed person. And his native place is Mirzapur, UP. And he has two brothers and he had come to Mumbai in search of a job. So Roma already Mumbai nalli kelsa ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆದರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, UP-ನಿಂದ he had come to Mumbai. ಯಾಕಂದ್ರೆ in search of a job, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. So students, I think the two main important characters of this lesson are very clear to you. The first character is Roma and the second character is Baleshwar Mishra. So Roma is 21 years old and Baleshwar Mishra is 20 years old. They're almost nearer to each other, okay, 21 and 20. Now we are going to see what
is the incident that happens in the life of Roma and how Baleshwar Mishra reacts to that incident. ಅಂದರೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಾಜ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ we are going to learn. Okay, it's a very interesting lesson, my dear children, and it will also teach you a lot of values that you yourself should inculcate in your lives. So ಇದು ಬರೀ ಪಾಠ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24. I am not going to read line by line, but you will be able to understand the summary or the story of this lesson. And once I complete the lesson, you can sit and read the lesson by yourself so that it will be even more clearer to you. So students, come on, let's start. So Roma by the tracks. So I have given the title Roma by the tracks. I have given the subtitle Roma by the tracks. So this is the first paragraph of your textbook. Now, the whole entire lesson is being picturized in the place called as Mumbai. Okay, so which is a place where the story takes place? It is Mumbai. Mumbai suburban electric train arrived at the station and commuters swarmed out and in its 12 packed coaches. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎದರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರ್ is a very small place, you know, if you want to go from one place to another, we will either go by walk or we will use a auto or we will go by a cycle or a bike, bus or auto. But in Mumbai, because Mumbai is a very big place, in order to go from one place to another, so here the people make use of train, metro trains. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ 3 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರೈನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸ್ವಾಮ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ರಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ who is a commuter? One who travels to work place daily. ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ. ಅವರು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸೀನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂಬೈ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ
ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಾಜ್. ಶಿ ಇಸ್ 21 years old. Somehow managed to enter the train but had to stand near the corner near the door. It was very rush. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ರೈನನ್ನು ಏರಿದ್ಲು, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ಲು ಆಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು? ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಡೋರ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ಟ್ರೈನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಶ್. ಸೊ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಾಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ train, and it was completely rush. People were pushing each other, and that was the scene. The train hurtled ahead and suddenly she got pushed and was thrown out of the coach and was knocked senseless. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೇರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪುಷಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ Roma Talraj was pushed and she was thrown out of the coach. She'll fall down, and she was thrown out of the coach. She fell down by the tracks. You can see the third picture. So train ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, and ಆಕಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕಿ she fell down and she was knocked senseless. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಆಕಿ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ, ಆಕೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಶಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೀವಿ, ಮುಂಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ ಆಯಿತು. ಅರೈವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏರಕ್ಕೆ? ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಆಲ್ ದ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸ್ವಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ? ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಾಜ್. ಆಕೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಟ್ರೈನ್ ಏರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಶಿ ಗಾಟ್ ಪುಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಆಕೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ಲು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೋಮಾ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ರೋಮಾ? ಶಿ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, 20 years old ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, he saw a young woman lying next to the track. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಈ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಶಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಷ್ಟೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವನ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, all the people who were traveling along with him also saw the girl by the tracks. ಅವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಚೀರಾಡಿದ್ರಂತ ಜೋರಾಗಿ. The voices in the train cried out, there is a girl by the tracks. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? there is a girl by the tracks. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚೀರಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನ್, ಪುಲ್ ದ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? he goes inside
and he pulls the red emergency chain. ಸೊ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ವೆನ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್, the train started to slow down. ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. The train slowed down. He shouted, "Let's go and help her." But nobody volunteered as they were all afraid of getting trapped with the police and in courts. ಅವನಂತಾನೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೈನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್, ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆಕಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ವಾಲಂಟರ್ಡ್. ಒಬ್ರು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, they were all afraid of getting trapped with the police and in the courts. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗ, ಏನಾದರೂ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಏನ್ ನೋಡಿರಿ, ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಇದು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಏನನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, nobody volunteered. We all know that when there is any accident case or any murder case, we don't go and help that person, we don't go and help that victim. Why? Because if we take them to the hospital and go, what do the police do? They question us, the intern question us, right? ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ nobody helped. But is it correct, children? When you see somebody in a pathetic situation, when you see somebody who wants help, what we need to do? We need to go and help them. So nobody was ready to help the girl. Now we will see whether Baleshwar Mishra helped the girl or no. Baleshwar Mishra help ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ we are going to see. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, we come to know about Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will pull the red emergency chain and he will ask the people to come and help him. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. What he will do, what Baleshwar Mishra will do, we are going to see in the next paragraph. Now, the heroic deed of Baleshwar Mishra. So Baleshwar Mishra jumped off the moving train. His rubber slipper torn and his ankle got hurt, but he didn't care about his pain. He sprinted fast to find the girl. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂದ ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಹಿಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಗಾಟ್ ಟೋನ್, ಹರಿದೋಯ್ತು. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಹಿಸ್ ಆಂಕಲ್ ಗಾಟ್ ಹರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ, ಹಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡೋದು. ಹಿ ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಅವ್ನ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪೇನ್, but he ran fast to find the girl. So after running for several minutes, he found her by the tracks. He said to her, so ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಅವನು ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ಲಕ್ಕಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಕಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೇ, ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, but there was no response. He saw blood flowing from her head.
ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ, ಬೆಹೆನ್ಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿನಿಂದ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಆ ತಲೆನಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಊಸಿಂಗ್ ಔಟ್, ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನಿಂದ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್, he lifted Roma and crossed the track and walked until he found the road. ಇವಾಗ he has to take the girl to the hospital. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ he makes a silent prayer, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಕಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊತಾನೆ. he lifts Roma and he crossed the track. ಅವನು ಒಂದು ರೋಡ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಡೀಡ್. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಿ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಹಿ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ನಿಯರ್ ದ ರೋಡ್. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ lifting Roma in his hands, okay, and he comes to the road. He requested the ongoing motorist for help. He said, my sister is injured, please help me take her to the hospital. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಟರಿಸ್ಟ್, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್, ಟೇಕ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ a tempo truck driver stopped. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿರಾಶದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಟೆಂಪೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಲೇ ದ ಗರ್ಲ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಅಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಾಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. Cop means a traffic policeman. A traffic policeman arrived and said, take the girl to Airoli. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ರೋಮಾನ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಏನಂತಾನಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಐರೋಲಿ, ಈಕಿನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಐರೋಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್. ಆದರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಐರೋಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಐರೋಲಿ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಐರೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಆಕೆಗೇನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಸ್. ಎಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಗ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ?
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐರೋಲಿ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐರೋಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಂತಾನೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ who helps Baleshwar Mishra? Tempo truck driver helps Baleshwar Mishra. So now they are in the ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ 3 ಜನ. ಸೊ ಆಕಿನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now they arrived at a hospital and the nurses did first aid to the girl. ಸೊ ಆಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಏನಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೀವಿ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಹಳ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ but to put the girl again at the back of the truck. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕಿನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಕಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಯಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ಇವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಲರ್ಚ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮೂವ್ ಅನ್ಸ್ಟಡಿಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಆಟೋ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಆಗಲಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಝುಯ್ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲರ್ಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜರ್ಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತದು ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರೋಮಾ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ಡ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಜರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಟ್ರಕ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರೋಮಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಶಿ ಓಪನ್ಡ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ರೋಮಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಸನ್ನು? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿಲ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. On seeing this, Baleshwar asked her, "What's your name?" ಸೊ ನೋಡ್ತಾನೆ ರೋಮಾ, ಶಿ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಯಾಕಂದರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ಶಿ ಸೆಡ್ ರೋಮಾ. ಆಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಮಾ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೋಮಾ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲೇಶ್ವರ್. ಹಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, whom can I call? ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ನ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ಹೂಮ್ ಕೆನ್ ಐ ಕಾಲ್, ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ದನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಿನೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೇವ್ ದಿನೇಶ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಾಳಂತಂದರೆ, ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನೇಶ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮೆಮರೈಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಫೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ರೋಮಾ ಅಗೇನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಅಷ್ಟು ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ಲು, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ್ಲು.
Now Baleshwar borrows the phone from the tempo truck driver and informs ದಿನೇಶ್. ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಲೇಶ್ವರ್? ಚಾಚಾ ಅಂತಾನೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನ? ಚಾಚಾ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಫೋನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪುವರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜಾಬ್. ಅವ್ನಿಗೇನು ಜಾಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫೋನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫೋನನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಿನೇಶ್. ಇವಾಗ ದಿನೇಶ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ರೋಮಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ದಿನೇಶ್ಗೆ? ದಿನೇಶ್, ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿನೇಶ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ರೋಮಾ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದ ನಂಬರ್, ಹಿ ಮೆಮರೈಸ್ಡ್ ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೋಮಾ ಓಪನ್ಸ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಆಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಲೇಶ್ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವು ಅರೈವಲ್ ಅಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ? ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ admits Roma without any paperwork due to the seriousness of her injury. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏನು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸು, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಮಾನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಶಿ ಮೇ ಡೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ರೋಮಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಅದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಸೇ? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಿ ನ್ಯೂ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಜುರಿ. ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ರೋಮಾ. After the X-ray, the doctor confirmed that the wound was deep and needed sutures, and had not Baleshwar helped her, she would have bled to death. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಗಾಯ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೂಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಕಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಡೆತ್. ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸೂಚರ್ಸ್, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈವರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್.
Second is the doctor. The third is the tempo truck driver. ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಆಸೆ ಏನು ದುರಾಸೆ ಏನು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. So we see, my children, whenever we do good things, whenever we do good things, good deeds, we should not expect rewards. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲ್ಸೋ he did the good job and he went away. Now revisited the spot. Baleshwar Mishra revisited the spot where Roma had fallen because Dinesh had told him that her cell phone and handbag were missing. So ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದಿನೇಶ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆಕಿಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ಬಿದ್ದಿದ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ assured that some of Roma's belongings had been found. ಅವ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವೈ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ರೀವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ವೇರ್ ರೋಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲನ್? ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೀವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೇರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. So Baleshwar revisited the spot where Roma had fallen. Okay. So now recovery of Roma. When Roma opened her eyes, her brother and fiancé were by her side. So at last, on 2-3 days ಆದ್ಮೇಲೆ she opens her eyes and Roma is little okay. So she is okay, and when she opens her eyes, ಆಕಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? Her brother Dinesh and fiancé Vijay were there. And in a few days, she made a full recovery and was amazed to learn of the manner in which he helped her. So, ಆಕಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಆಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಈ ಥರ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ವೆನ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೋಮಾ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ರೋಮಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು, ಮೋಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರಿದ್ರು, ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಆದರೆ ನೋಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಟು ದಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್, people here are afraid of getting trapped in courts or with the police. He further says, I helped because you needed help. That day it was you, tomorrow it could be someone else, or me by the tracks bleeding and alone. So avನೇನಂತಂದ್ರೆ, I have come to Mumbai and I have seen people, they don't help each other. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೀನಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು ನಾನು ಬಂದು ಮುಂಬೈಗೆ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಜನರನ್ನು, ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಭಯ ಇದೆ. ಯಾರ ಭಯ ಇದೆ? ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ, ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೀನಿ. ಯು ನೀಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯು. ಆ ದಿನ ನೀವು ಬಿದ್ದಿದ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಂಬಡಿ. ಟುಮಾರೋ ಅದು ನಾನಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಾರ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ he will tell. So Baleshwar Mishra will tell very simply. He says that you needed help, that is why I helped you. Maybe if I was in that place, ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಐ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದು ನಾಳೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡು, ನನಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಬಡಿ ಡೇರ್ ಟು ಗೋ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್, something beautiful, something strange where no one has done. So that is what it is about this story. So I hope you people have understood the story. It's very simple, very interesting. How Roma falls by the tracks and how Baleshwar helps her. And in this way, in this process of helping, ಅವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, tempo truck driver also helped, and Dr. Anil Agarwal also helped. So the main important points to remember, ನೀವೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಅಂತಂದರೆ, we should always help each other, show compassion to the needy, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. never be self-centered, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯೋರ್ ನೇಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ಯೋರ್ ನೇಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೇನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. These are the few points that we need to remember, and we need to put it into practice in our day-to-day lives. And children, these are some of the questions, paragraph 1 to 5. First paragraph ninda 5th paragraph varige ee questions ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. So answers you have to find. Answers ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ first paragraph ನಿಂದ 5th paragraph ವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ answers. So this is the work that I'm giving you. So textbook anna, lesson anna read once again and try to find the answers and write it in your fair notes. So again you have paragraph 6 to 9 few questions, 10 to 13, 14 to 18, 19 to 20. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಕ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ 10th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ 13th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್. So you can do it. All the best children, and hope you have understood. Thank you so much.